নমস্কার, সিএনএন 24 সান্ধ্যকালীন সংবাদে আমি অভিষেক পাল আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমে চোখ রাখবো আজকের সংবাদ শিরোনামে। ডলু চা বাগানে প্রস্তাবিত গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের উন্নয়নে নির্বিঘ্ন প্রদূষণ পর্ষদের শুনানি সম্পন্ন। স্তব্ধ ভাঙ্গারপাড় হারাং নদীর ফেরি পরিষেবা, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছেন সর্বশ্রেণীর জনগণ। 43তম বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন কেন্দ্রীয় কমিটির সভা সম্পন্ন। শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাঙ্গণে অভিজিৎ ত্রন্দর স্মৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে বরাক ভ্যালি ওপেন চেস কম্পিটিশনের সমাপ্তি। এবারে বিস্তারিত খবর। সোমবার ডলু চা বাগানে প্রস্তাবিত গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের নিয়ে প্রদূষণ পর্ষদের শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। ডলু চা বাগানে প্রস্তাবিত সবুজ বিমানবন্দর নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। আজ ডলু চা বাগানে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের জন্য পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু সংক্রান্ত একটি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন জেলা শাসকের কাছে বিভিন্ন সংস্থার 150টি স্মারকলিপি জমা পড়েছে। এর মধ্যে 145টি স্মারকলিপি বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠার সমর্থনের ছিল। শুনানিতে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের 50 জনেরও বেশি ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেখানেও প্রায় 95% উত্তরদাতা বিমানবন্দরের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। শুনানিতে কাছাড় জেলা শাসক মৃদুল যাদব এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এদিন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত্তার নেতৃত্বে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কঠোর। आज EIA का जो हियरिंग था, पब्लिक हियरिंग ऑर्गेनाइज किया गया था 11:30 बजे, जिसका हम लोग ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 30 दिन पहले दिया था। तो आज जो 30 दिन पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारे क्लोज टू 151 मेमोरेंडम्स हियरिंग तक पाए गए, और 150 मेमोरेंडम्स के बीच में आज सभा में 32 लोगों ने अपना मत रखा। करीबन 800 के ऊपर लोग यहाँ प्रेजेंट थे। तो हमारा जो हियरिंग है वो स्मूथली कंडक्ट हुआ है, और जिसका जो व्यू पॉइंट था, जो उसका कंसर्न था, जो उसका सपोर्ट था या अगेंस्ट था, हमने सब नोट कर लिया है। और ये सारा जो हमने इसको वीडियो रिकॉर्ड किया है, नोट किया है, ये सबको सुनवाई को जो है हम लोग गवर्नमेंट को पहुंचा देंगे, और उसके बाद का जो भी स्टेप होगा आपको हम जानकारी दे देंगे। उसका जो मिनट्स होगा वो भी हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग एज वेल एज मिनट्स का जो कॉपी होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। 151 हमारा जो मेमोरेंडम्स आए थे उसमें से क्लोज टू 95% जो मेमोरेंडम थे वो सपोर्ट में आए थे, और 4-5 मेमोरेंडम थे वो अगेंस्ट थे। और अगेंस्ट में भी कुछ मेमोरेंडम में ये बातें थी कि उनको बेटर रिहेबिलिटेशन चाहिए। टोटली अपोजिट नहीं था, उनका था कि होना चाहिए एयरपोर्ट, डोलू में ही होना चाहिए, किंतु अच्छा हमारा जो रिहेबिलिटेशन प्लान है, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज है, सस्टेनेबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में उन्होंने सपोर्ट किया। MOU एक हुआ था 2022 में जो साइन हुआ था, उसका बहुत से पॉइंट्स थे। उसमें जो पॉइंट्स थे उसमें से कई बातें ऑलरेडी क्रियान्वित हो चुकी हैं और कुछ क्रियान्वयन में चल रहा है। उसका भी हमने पूरा प्रेजेंटेशन किया कि उसमें जो वर्कर वेजेस थे, उसका जो ग्रेचुइटी था, जो कुछ प्लांटेशन करना था, साथ ही साथ एम्बुलेंस प्रोवाइड करना था, या कुछ टीन पाथ प्रोवाइड करना था, तो उसका क्या क्या प्रोग्रेस हो चुका है, क्या क्या करना बाकी है, इसका हमने यहाँ पे जानकारी दी है। एंड रेगुलरली उसकी एक कमेटी है, उसकी मीटिंग होती रहती है, हम लोग उनको पुश करते रहते हैं, एंड आशा करते हैं कि सबके सहयोग से हम लोग उस MOU को पूरी तरह से क्रियान्वित कर पाए। जी, वैसे मैंने बताया कि जो 32 लोगों ने जो बोला, 32 लोग जो है मोर देन 50 ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते थे। 32 लोगों में से 25 लोगों के का फुल सपोर्ट था, एंड आउट ऑफ दैट सम पीपल लाइक आई सेड कि दे वांटेड बेटर रिहेबिलिटेशन प्लान, कंट्रोल एक्टिविटीज। 3-4 लोगों ने वैसे बोला, और 3-4 जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। तो जैसे कि होता है एक डेमोक्रेसी में, दोनों तरफ के मत होते हैं, लेकिन यहाँ पाया गया कि ओवरवेलमिंग सपोर्ट से आज का हमारा यहाँ पे मीटिंग संपन्न।
স্তব্ধ ভাঙ্গারপাড় হারাং নদীর ফেরি পরিষেবা, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছে সর্বশ্রেণীর জনগণ। ইঞ্জিন চালিত নৌকা দেওয়ার দাবি। সোমবার সকাল থেকে স্তব্ধ হারাং নদীর ফেরি পরিষেবা। রবিবার রাতে টানা বৃষ্টির ফলে রুদ্ররূপ হারাং নদীর, এতে জনদুর্ভোগ চরমে। এতদিন যদিও দিনের বেলা এসডিআরএফ এবং সেনাবাহিনীর তরফে ফেরি পরিষেবা থাকত, কিন্তু আজ সোমবার নদীতে নৌকা চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ থাকায় বন্ধ ফেরি পরিষেবা। ফলে স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে দুর্ভোগের শিকার সাধারণ মানুষ। নদীর দুপারের মানুষ এক পার থেকে অন্য পারে পারাপার হতে পারছেন না। নদীতে ফেরি পরিষেবার জন্য ইঞ্জিন চালিত নৌকা চালু করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণেরা। এদিকে নদীর পাশে আপাতত পারাপারের জন্য চলছে জোর গতিতে বাঁশের সেতু নির্মাণের কাজ। বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমাদের হারাং নদীতে যেরকম তুলা এসেছে, তার জন্য আমাদের সেনাবাহিনী বা এসডিআরএফ বাহিনী যারা নৌকা দিয়েছিল হাতে টেনে রশি বাঁধে, কিন্তু এটা আজকে তারা এই সুতোর মধ্যে চালাইতে পারছে না। তার জন্য আমরা ডিসি মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করি আর যাতে একটা ইঞ্জিন চালিত নৌকা বা একটা লঞ্চ আমরা এখানে দেওয়ার লাগে। যখন স্কুলে যেটা বাচ্চারা তারা লেটর ক্লাসের লাগি বা অন্য যাত্রীরা আছেন তারা টাউনও যাইতো, কেউ আছে কিন্তু কেউ এখন পার হইতে পারেন না। এটার লাগে আমরা অনুরোধ করি আর আমরা ডিসি মহোদয়ের কাছে প্রশাসনের কাছে যে যাতে আমরা একটা ইঞ্জিন চালিত নৌকা এখানে দেওয়ার লাগে। এই শীতল মাঝে তারা সেনাবাহিনী যা কষ্ট করছে, আজকে তারার লাগে এটা সম্ভব না, দেখা যায় তারা বন্ধ করে রাখছে। এর লাগে আমরা স্কুলের বাচ্চারা টাইম মতো দেখতে পারেন না। আমরা অনুরোধ করি আর যাতে একটা ইঞ্জিন চালিত নৌকা দেওয়ার লাগে এখানে আমরা দাবি। বিক্রমপুর লোকনাথ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, আমরা স্কুলে যেতাম পারি না, স্কুলে এক্সাম চলে, আমরা বহু দূরই জায়গা আটিয়া বাইরে ঘুরিয়ে 5-6 কিলোমিটার জায়গা আটিয়া ইয়ে যেতে লাগে, ভাড়াও নেই নোটওয়ালা। ব্রিজ তো আজকে বানাইছেন, আজকে লইয়া গেছে কিটা বাসের ব্রিজ। আজকে একটা ব্রিজ বানাই দিয়েছিল বাসের বাস দিয়ে, এটা লইয়া গেছে কি আজকে নদীর স্পিডে লইয়া গেছে। রবিবার সকাল থেকে বরখলা সেডু কমিউনিটি হলে বরাকবঙ্গ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন বরখলা আঞ্চলিক সমিতির কর্মীবৃন্দের একনিষ্ঠ মনোভাবে সম্পন্ন। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য 3 জেলা কাছাড় শ্রীভূমি হাইলাকান্দি কেন্দ্রীয় কমিটি সারাদিনব্যাপী সম্মেলন সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার সম্মেলন সভার মধ্যে 3 জেলা থেকে আগত বিশেষ গুণীজন, সাহিত্যিক, কবি এবং লেখক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। সরকারি কার্যালয়ে বাংলা ভাষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে কোনো রকমে জনগণ এবং সরকারি কাজ করতে অসুবিধে না পড়ে। এছাড়াও আগামী দিনের জন্য কয়েকটি নিত্য নতুন পরিকল্পনা এবং চিন্তাধারা নিয়ে বিকেল 3:30 ঘটিকায় প্রকাশ্য সভা উঠে আসে। এদিন বরখলা আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে বরখলা এলাকায় 5 কৃতি সন্তানকে উত্তরীয় ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়। যথাক্রমে ডিমাসা ভাষার লেখিকা উমা শশী বর্মন, প্রকৃতিবিজ্ঞানী অভিজিৎ দাস প্রমুখ। এছাড়াও এলাকার শিশু শিল্পীদের মন মাতানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। বরাক বঙ্গের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী, কাছাড় জেলা সভাপতি সঞ্জীব দেশ লস্কর, এছাড়াও হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি ইন্দিরা ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মনিকা চক্রবর্তী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি নীতিশ ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় সম্পাদক গৌতম প্রসাদ দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও রাজ্যিক এসি মোর্চার উপসভাপতি অমলেন্দু দাস, উত্তর বরখলা প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য জাহিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় আগামী দিনের বিভিন্ন রূপরেখা নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্টজনেরা। সিলেটের রবীন্দ্রনাথ 1919 এবং 1919 সিলেট বাতিগড় থেকে সেটা প্রকাশ করেছিল। অতি স্পষ্ট করে দেওয়া আছে যে যে কবিতা নিয়ে এত বিতর্ক বা আলোচিত করা হচ্ছে সেটি 1935-এর পরে লেখা। কারণ আমরা যারা সবাই বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্যের উপরে আমাদের আস্থা, আমরা বরাকে উপত্যকা মানে বরাক বঙ্গকে আমরা অভিভাবক হিসাবে মনে করি। শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাঙ্গণে তুলসীদাস বণিক কনফারেন্স হলে গতকাল সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিজিৎ রন্দোর স্মৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অভিজিৎ এন্দোর স্ত্রী অঞ্জু এন্দো এই বইটির সম্পাদনা করেছেন। প্রাক্তন খেলোয়াড় তথা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অভিজিৎ এন্দোর স্মৃতি গ্রন্থের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি, সাংবাদিক অতীন দাস, ডাক্তার কুমার কান্তি দাস, ডিএস এর সভাপতি শিবব্রত দত্ত, শিক্ষিকা জয়া দেব সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রথমে আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এরপর শর্মিলা দাস একখানা উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই মিলে একসাথে অভিজিৎ এন্দোর স্মৃতি গ্রন্থ নতুন করে পাবো বলে গ্রন্থটি উন্মোচন করেন। অভিজিৎ এন্দোর ছোট ভাই সুমন্ত সারথী এন্দো এই বই প্রকাশের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।
আরো বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে। এই পুস্তক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আমাদের পরিবারের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তার জন্য আপনাদের সবাইকে আমাদের পরিবারের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অভিজিৎ শুধু আমার বড় দাদা ছিলেন না, উনি ক্রীড়াক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় এবং দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন। ওনার বর্ণময় চরিত্রের বিভিন্ন দিক লেখকরা তুলে ধরেছেন এই নতুন করে পাবো বলে পুস্তকে। আমি আশা করছি এই পুস্তকটা আপনাদের ভালো লাগবে। আমি এই সুযোগে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি শিবব্রত দত্ত মহাদয় এবং সমস্ত সদস্যদের আমাদের পরিবারের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানটি এই সভাগৃহে করার অনুমতি দেওয়ার জন্য। পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে আজকের এই পুস্তক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আমাদের পরিবারের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে শোভা বাড়ালেন কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতালের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রবি কান্নান। রবিবার বরাকভেলি ওপেন চেস কম্পিটিশনের সমাপ্তি হল। সেই দিনই সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আয়োজক দ্য লিটল ট্রি হাউস চেস একাডেমির কর্ণধার বিশিষ্ট দাবারু তথা আরবিটার অনুপ রায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডক্টর রবি কান্নান ছাড়াও কাছাড় জেলা দাবা সংস্থার সদস্য এবং পদাধিকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এই কম্পিটিশনে প্রথম হয়েছে বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট দাবারু অভ্রজ্যোতি নাথ। 7 পয়েন্টের মধ্যে 7 পয়েন্টই অর্জন করেছে সে। শিলচরের দ্য লিটল ট্রি হাউস চেস একাডেমির তরফে বরাক উপত্যকা ভিত্তিক দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল 21 এবং 22 জুন শিলচর ন্যাশনাল হাইওয়ের শোভারম ভবনে। सिलचर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। बच्चों को चेस के लिए ट्रेन करना, मस्तिष्क को बढ़ावा देना, फिजिकल एक्टिविटी को एंकरेज करना बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है फ्यूचर सिटीजन्स के लिए। चेस एकेडमी को मैं बधाई देता हूँ। कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। আজকের সংবাদ এখানে শেষ করছি। নমস্কার।